آئین کی کتاب کا ایک اور ورق پلٹنے کو حکومت 27ویں ترمیم رواں ہفتے پیش کرنے کے لیے سرگرم۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ میں مفصل بحث کرانے کا فیصلہ۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق مجوزہ آئینی ترمیم 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ آئینی ترمیم پر 2 ایوانوں میں بحث بھی کروائی جائے گی۔ ترمیم کی 10 نومبر کو منظوری لیے جانے کا امکان۔ سینٹ کا اجلاس چھٹی کے روز بھی جاری رکھنے کی تجویز۔ ترمیم پیش ہونے کے بعد متعلقہ کمیٹی کو بھی بھجوائی جائے گی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس آج آئینی ترمیم پر بحث ہوگی۔ پیپلز پارٹی 6 نومبر کو حکومت کو فیصلے سے آگاہ کرے۔ حکومت کو اگر کابینہ کے منسٹرز کو نہیں پتا کہ 27ویں ترمیم آنی ہے یا آ رہی ہے اور اس میں کیا ہے تو پھر تو بہت ہی پریشانی کا باعث ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم 1973 کی جو ہمارا آئین ہے، جو ہماری ہری کتاب ہے، ہم اسی کے اوپر قائم رہیں۔ جس 27ویں ترمیم کے ذریعے جس طرح مارا جا رہا ہے آئین کو، اس سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ سے 27ویں ترمیم کے نکات کا انکشاف کیا۔ بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال کا آئین کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آئین گولی سے نہیں غیر آئینی نکات شامل کرنے سے مرتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے بغیر ایوان کی کارروائی آئین اور رولز کے خلاف ہے۔ تمام سینیٹرز نام تحریری طور پر سیکریٹریٹ کو دے چکے۔ ایوان کی تمام تر کارروائی غیر آئینی ہے۔ پی ایچ آئی کا ایوان میں بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج۔ پی ایچ آئی سینیٹرز نے ایجنڈے اور وقفہ سوالات میں جوابات کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ عدالت پر ایک اور عدالت بنانا غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا 27ویں آئینی ترمیم خطرہ مول لینے والی بات ہے، ایسی شیکوں کو نہ چھیڑا جائے جس سے صوبوں میں تناؤ بڑھے۔ وزیر اعلیٰ کی ویڈیو دکھا کر اشتعال انگیزی ٹھیک نہیں، یہ آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے۔ سینئر قانون دان حامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ سے الگ آئینی عدالت قائم کرنا ظلم ہوگا۔ پاکستان کا عدالتی نظام پہلے ہی تباہ ہے، اب مزید درہم برہم ہوگا۔ موجودہ سیٹ اپ کو آئینی نہیں مانتا۔ جو بھی معاملہ ہے، پیپلز پارٹی جو ہے 18th امینڈمنٹ پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ حکومت کے خواب تو ہو سکتے ہیں، کم از کم ہمارے منشور کے مطابق جو چیز نہیں ہے تو وہ اس کے لیے تو وہ ایکسپیکٹ بھی ہم سے نہ کریں کہ ہم ووٹ دیں گے۔ بلاول صاحب کا بیسیکلی مقصد یہ تھا پبلک ڈومین میں لانے کا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے، بینک سینز کم از کم پبلک ڈومین میں یہ چیزیں آئیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، یہ درست بات ہے کہ شاید حکومت کو خود پبلک کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے صوبوں کے اختیارات پر سمجھوتا نہ کرنے کا واضح سگنل حکومت کو دے دیا۔ 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں سید نوید قمر کی گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اگر حکومت کو ایسا لگ رہا ہے تو یہ محض اس کا خواب ہو سکتا ہے۔ فیصل آباد میں 17 سال بعد عالمی کرکٹ، پاکستان نے جیت کا فیتا کاٹ دیا۔ قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 264 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ کوئنٹن ڈی کاک اور پیٹیروس کی نصف سینچریز، کپتان میتھیو 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نسیم شاہ اور ابرار کے 3 شکار۔ سام ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ شاہین آفریدی اور محمد نواز کی 1 وکٹ۔ پاکستان کی ذمہ دارانہ بلے بازی، فخر زمان اور سام ایوب کی 87 رنز کی اوپننگ۔ فخر 45، سام 39 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ سلمان الیا کے 62 اور محمد رضوان کے 55 رنز۔ شاندار کارکردگی پر سلمان آغا میچ کے ہیرو قرار۔ فیصل آباد میں 17 سال بعد کرکٹ کا میلہ سجا، شہری ٹیم کی جیت پر خوشی سے نہال۔ صدر مملکت نے پانی چور مودی کو عالمی فورم پر بے نقاب کر دیا۔ دوحہ میں کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ 37 معاہدے کی خلاف ورزی عالمی قوانین کے منافی ہے۔ پاکستان کے خلاف پانی بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے۔ 24 کروڑ عوام کو پانی سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مزید بولے، قطر میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی اور انسانی حقوق کا احترام ہو۔ ہمارا ویژن جامع اور پائیدار ترقی ہے۔ ہمیں فخر ہے BISP دنیا بھر میں مثالی سماجی ترقی کا ماڈل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی کانفرنس میں شریک۔
सदर मुमलिकत की दोहा में मेल मुलाकातें। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की मुलाकात। आसिफ जरदारी का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और यूएन करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी से इराक़ी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और इराक़ के देरीना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिक हम मनसब अमाम अली रहमान भी मिले। ख़ित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। उस्मा खान को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त मिली। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी अपना एक्स अकाउंट खुद नहीं चला रहे। बहनों की मीडिया गुफ्तगू कोई ट्वीट कर देता है, इससे हमारा या बानी का क्या ताल्लुक? अगर कोई बानी को कोर्ट करता है तो ठीक करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, बानी जेल के अंदर मीडिया से बात कर सकते हैं। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट को बंद करने की दरख्वास्त। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने लिखा कि जेल हुकाम आज ही सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात करवाएं। आप समझते हैं ये जितने भी दोस्त कोशिश कर रहे हैं आपके साबिक आपके कोलीग्स, इनके पास मैंडेट है फ्रॉम ईदर साइड टू प्ले देयर पार्ट और टू डू समथिंग? ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही पुराना और पिटा हुआ फार्मूला है और इसमें मुझे कोई दमखम नजर नहीं आता। उम्मीद करता हूँ कि नया सीएम वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करेगा जो पुराने सीएम ने की। अगर आप फिर भी वो चढ़ाई वाली बात करेंगे, रेट को क्वेश्चन करेंगे, तो टीएलपी की तरह बैनिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो बैनिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, फैंटा इज डेफिनेटली देयर। बानी पीटीआई को कौन रहा करवा सकता है? फैसल बाबदा ने इशारा दे दिया। प्रोग्राम हैड ऑन में खसूसी गुफ्तगू करते कहा, फवाद चौधरी और उनके ग्रुप की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ज़ीरक सियासतदान शाह महमूद कुरैशी पर नजर रखें। शिबली फराज और उमर चीमा भी अच्छे लोग हैं। उम्मीद है नए वज़ीर आला सोहेल आफरीदी वो गलती नहीं करेंगे जो गंडापुर ने की। पीआईए के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज नाकाम। इंतजामिया ने मुतबादिल ज़राए से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक इंजीनियर्स की साजिश का मकसद ऑपरेशन को रोककर फ़ज़ाई निज़ाम को मफलूज करना था। इंजीनियरिंग ग्रुप के काम छोड़ने के बायस कुछ परवाज़ों को ताख़ीर और मनसूखी का सामना करना पड़ा। पीआईए के प्रवास कराची से टोरंटो और इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना, कराची से जद्दा 12 घंटे और इस्लामाबाद से दुबई 9 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। ऑपरेशनल बोझ को एडजस्ट करने के लिए 5 परवाज़ें मंसूख। स्मोग आई, पाबंदियां लाई। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। 1 माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़। लाहौर हाईकोर्ट में समात डिप्टी कमिश्नर भी अदालत में पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, शादी हाल्स पर भी नजर रखें। पूरे 10 बजे हाल्स बंद होने चाहिए। पूरे शहर में गर्द उड़ती है तो यहाँ स्मोक गनें क्या करेंगी? हर बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करे, ये मेरा अकेले का काम तो नहीं। महकमा माहौलियात को वासा को जुर्माना करने, वासा को प्रोजेक्ट्स की तमाम तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदालत ने वासा के जिम्मेदार अफसर को तलब करते हुए समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बादल, बारिश और बर्फबारी। पाकिस्तान में मौसम सरमा की ऑफिशियल एंट्री। इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी में यालाबारी, स्मोक में कमी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कसूर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों के सिलसिले का आगाज। गलियात में गरज चमक के साथ बारिश, यालाबारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। बटग्राम, वीरबाला में बारिश और यालाबारी। एबटाबाद और गिरदुरमा में दिन के वक्त रात का समा। आज़ाद कश्मीर के बालाई और ज़ेरी इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद में वक्फे से शदीद रिमझिम। तेज़ हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। सदनोती में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चियां जख्मी। न्यूयॉर्क पर हुक्मरानी की जंग। मेयर के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ज़ोहरान मुमदानी ने अहलिया के हमरा अपना वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तब्दीली का वक्त आ गया। इंतखाब जीत कर शहर के मसाइल हल करेंगे। अवाम अपना हकी राय दही इस्तेमाल करे। ज़ोहरान मुमदानी और साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो के दरमियान कांटे का मुकाबला। रिपब्लिकन उम्मीदवार कार्टिस सिल्वा भी दौड़ में शामिल।
इंतखाबी सर्विस में ज़ुरान ममदानी का पलड़ा भारी, जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। बानी पीटीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस पेश नहीं हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वकला ने मज़ीद दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर सेशन अदालत पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। सिंध हुकूमत का खवातीन को पिंक स्कूटी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को स्कूटीज़ की फराहमी का मकसद उनको रोज़मर्रा के सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग से रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तन की मुलाकात, बाहमी सरमाकारी और दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा, दोनों ममालिक को करीबी राब्ते बरकरार रखने चाहिए, ताउन बढ़ाने के नए मौक़े भी पैदा करना होंगे।